जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर VSC पेपर इथिक्स एंड वैल्यू रो यूनिट 1 हला यूनिट 1 आमे सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन दुईटी डिस्कशन करबा आ दुईटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु देमी आ सेही क्वेश्चन मध्ये कोठी आंसर पाइबे वीडियो आगु जाएंगे मु कहमी हला। ए दुईटा क्वेश्चन आमे डिस्कशन कर दबा। तो ए दुईटा क्वेश्चन न कोनोस का डाउट रहबेनी। आ पूर्व जो सिलेक्शन देथिले बरहमपुर यूनिवर्सिटी सब तो पढिथिला, ए सिलेक्शन भी पढिबो। तो समिस्ते एबे दुईटा क्वेश्चन डिस्कशन करबा आ दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु प्रोवाइड करमी, ता आंसर भी कोठी पाइबे कहमी। तो सेति पय सब वीडियो को लास्ट जाए देखिबा। ए दुईटा क्वेश्चन कोन रहउची, मानव मूल्यबोधर अर्थ वैशिष्ट्य लेख आ गोटे महात्मा गांधी नैतिक अभ्यास और गांधी अहिंसा धारणा आलोचना करबा अहिंसा नीति। तो ये दुईटा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आम एबे डिस्कशन करबा। सब वीडियो लास्ट जाए देखंतु। देखंतु आम मूल्यबोधर अर्थ वैशिष्ट्य पढ़िया। जदि क्वालिटी टिके कम आछि तो क्वालिटी बढ़ाई वीडियो को देखंतु। तो जो मैंने वीडियो लास्ट जाए देखुछन्ती कौन डाउट रहबने आगु न पढ़ने आपण एठी वीडियो क्लास करी बुझी पढ़ी परिबे। तो टाइम अछि एबे भी एटा देखंतु। बेसी वीडियो हबनी 15 मिनिट रु कम हबो वीडियो। तो समिस्ते देखंतु 10 रु 15 मिनिट। मानव मूल्यबोधर अर्थ, मानव मूल्य होउची मार्गदर्शन नीति एवं विश्वास जहाँ हम चरित्र आचरण अन्य मानक सहित पारस्परिक क्रिया को आकार दियो। एगुड़िक एक नैतिक दिग्दर्शक आमको ठीक एवं भूल मध्य पार्थक्य करिवारे साहाय्य करे एवं एगुड़िक एक परिपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन पाई एक ढांचा प्रदान करे। देखंतु ये सब कौन करे ना मानव मूल्यबोध कौन करे, आमको कोउटा ठीक आ कोउटा भूल तार पार्थक्य जणाए। धर परीक्षा काली अछि आपनकर जो बरहमपुर यूनिवर्सिटी पिला रहिला काली तांकर परीक्षा अछि आ रमादेवी यूनिवर्सिटी पिलांकर भी अछि। से माने एबे खेलिबे कि बुलिबे, कोउटा ठीक, खेलिबाटा ठीक ना पढिबाटा ठीक, बुलिबाटा ठीक कि पढ़ाटा ठीक, सेटा कौन करिवो ना एबे ए जो हमर मूल्यबोध मानवर जो मूल्यबोध सेटा हमको कोउटा भूल कोउटा ठीक हमको जणाए। तो काली जतले जेहेतु एग्जाम अछि हम आज कोन करिवा पढ़िबा। तो सेटा होची मानव मूल्यबोध। हमर से मूल्यबोध अछि बोली हमें बुझी पारचंती। ता सहित कौन करे एगुड़िक एक परिपूर्ण एवं अर्थपूर्ण जीवन पाई ढांचा प्रदान करे। आम मूल्यबोध कौन करे ना परिपूर्ण आम जीवन अर्थ दरकार। जीवन यदि अर्थ ना आम कौन कौन जगार भी स्थिर रही पारिबानी। तो से आमको अर्थपूर्ण जीवन मध्य एक ढांचा प्रदान करे। यही मूल्यबोध गुड़िक प्रायतः गभीर भाव में स्थापित एवं आम लालन पालन संस्कृति धर्म व्यक्तिगत अभिज्ञता द्वारा प्रभावित। उदाहरण मध्य सच्चोटता सम्मानता करुणा साधुता दायित्व अंतर्भुक्त। तो यही आमर कौन मानविक मूल्यबोध अच्छी आमर कौन आमर सच्चोटता अच्छी। आम सब कम कौन गोटे ठीक ठीक अनुसार कर किसी सम्मान अच्छी करुणा अच्छी साधुता अच्छी दायित्व अच्छी। आमर दायित्व कौन आम पढ़ा किमी भल मार्क आनिबा। तो सही सब आमर मानवीय मूल्यबोध से आमको स्थिर करता है, से आमको शिखई था। मानव मूल्य होउची नीति मानदंड विश्वास सेट बा समाहार जहाँ व्यक्ति मानक सेमानक चिंताधारा कार्य एवं पारस्परिक क्रिया ठीक एवं भूल भल और मंद किंबा न्याय एवं अन्याय मध्य पार्थक्य करिवार मार्गदर्शन करे। कोउटा न्याय कोउटा अन्याय सेटा हमको जणाई थाए। धर न्याय कोउटा आमे गुरुजन मानक गुइठा मारिया कि काहाकू कोन जोर जबरदस्ती जनकू हैरान करिवा सेटा न्याय कि अन्याय सेटा कोन हमको आम मूल्यबोध कौन करे जणाई थाए। ताने एठी नीतिशास्त्र कहना आम कौन बुझंती ना समस्त नीति गुड़िक समाहार को आम नीतिशास्त्र कहते। कोउटा ठीक कोउटा भूल जणे। धर गुरुजन अछंती तांका सामने कौन आम बदमाश करिवा, धर तांको गुइठाटे मारिबा कि कौन सेटा भूल कि ठीक हमको सेटा मानवीय मूल्यबोध हमर सेटा स्थिर करे। आम मूल्यबोध कौन करे हमर कोउटा सठिक कोउटा भूल कोउटा करिबा उचित कोउटा अनुचित से सब हमको जणाई थाए। एगुड़िक गभीर भाव में मूल विश्वास जहाँ मानव आचरण चरित्र संपर्क को आकार दिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन समन्वय मर्यादा मंगल को प्रोत्साहित करे। तो एतिकी लिखिबे अर्थ अर्थ फास्ट मानव मूल्यबोधर अर्थ एतिकी लिखिबे को भी शॉर्ट करके लिखि पारिबे। तो दुईटी पारा करके एतिकी लिखिदेबे भल हबो सबुठु। तापर मानव मूल्यबोधर वैशिष्ट्य, मानव मूल्यबोधर वैशिष्ट्य कौन सर्वजनीन एवं कालजयी एटा पॉइंट करिवे आई देबे एतिकी लिखिबे। सर्वजनीन एवं कालजयी ताको एक्सप्लेन करिवे। सत्य शांति एवं प्रेम परी अनेक मानव मूल्यबोध को सर्वजनीन बोली विवेचना करा जाय। मानव मूल्यबोधटा कौन करा जाय सर्वजनीन माने समस्त पई सेटा ग्रहणीय जहाँ सांस्कृतिक धार्मिक जातीय सीमा अतिक्रम करे। एटा कौन आमर सांस्कृतिक धार्मिक आमर कौन संस्कृतिर किछि नियम अछि गुरुजन मानक सम्मान करिबा। आ सेमिति आमर कौन धार्मिक नियम सब अछि। धर
କ'ଣ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନା ଧର ପୂଜା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି କିଛି ନିୟମ ପାଳୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ଧର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ନ କରିବା ତ ସେଥିରୁ କ'ଣ କୌଣସି ସେଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କୁହା ହଉନି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ନ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସର୍ବଜନୀନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟି ଦେମି, ତ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କୋଉଟା? ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତା ସହିତ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଦିଗଦର୍ଶନ ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। କ୍ରମାନୁକ୍ରମିକ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବୋପରି ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇପାରେ। ଜଣେ କ'ଣ ସଚ୍ଚୋଟତା, ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟତା ଥିବେ, ମାନେ କାହାକୁ ଠକେଇବେନି, ସେ ସବୁବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟ ରହୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରହୁଥିବେ, ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଥାଏ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ଥିର କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଘଟଣା, ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ସମୟ ସହିତ ସବୁ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ସେଇଟା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ତ ସ୍ଥିର, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସମୟ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ଦେଖିବ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଭାବନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ସନ୍ତୋଷ, ଖୁସି ଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରୁ। ବିପରୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, ଆମ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଦୋଷ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଭାବନା ସହିତ ସଂଯୋଗ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଭାବନା କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିପାରେ, ହୁଏତ 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ, ତ ଏଇଠି ସବୁ ଏଟା ପୋଜ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଧାରଣା ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ପଢ଼ିବା। ତ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସକୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୀବନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ, ନୀତି, ନୈତିକ ସତ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିହିତ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜନୀତି, ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ନୀତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ'ଣ କରିବ ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇକି ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମାନବତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏତିକି ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଡେଫିନେସନ ଏତିକି ଲେଖିବେ ହେଲା, ଡେଫିନେସନ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି କେବଳ I2I ଦେଇକି ଲେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ ସତ୍ୟ। ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ନୈତିକ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିଥିଲା। ତାପରେ ଅହିଂସା କ'ଣ? ଚିନ୍ତା, ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହିଂସା ତାଙ୍କର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ଅହିଂସା ତାଙ୍କର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ଅହିଂସା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା ହିଂସାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ। କାହାର କ୍ଷତି ନ କରିବା, ଉଦାହରଣ କାହାର ଆମେ କ୍ଷତି ନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ହେଉଛି ହିଂସାର ବିପରୀତ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ହିଂସା ପୀଡ଼ିତ ଓ ଅପରାଧ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅମାନବୀୟ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅହିଂସା ମାନବତାକୁ ଉନ୍ନତ
କରିଥାଏ। ତ ସବୁବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅହିଂସା ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଅହିଂସା ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଲାଗି। ସେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସବୁବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟତା ରହିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ବଜନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟତା ରହିବା, କାହା ପ୍ରତି କ'ଣ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାନି, କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାନି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା, ମାନେ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା। ସେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସର୍ବୋଦୟ କ'ଣ, ସେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱର ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ କ'ଣ, ସେ ନୈତିକ ଜୀବନ ଆଧାରରେ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ରତା, ନୈତିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସବୁ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକ ଶକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ରତା, ଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ପଢିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଧାରଣା। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏମିତି 8 ମାର୍କିଆ ନ ଆସିଲେ ବି 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି ଯିବେ। ଅହିଂସା ଏକ ନୀତି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଅହିଂସା କ'ଣ, ଅହିଂସା ଏକ ନୀତି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଅହିଂସା କ'ଣ, ଆମେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନ କରିବା ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଅହିଂସାଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ହିଂସାର ବିପରୀତ। ହିଂସା କ'ଣ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଧର କୌଣସି ଦେଖିବେ ଏବେ ଜମିବାଡ଼ି ନେଇକି ଧର ହିଂସା ହେଉଛି, ଭାଇ ଭିତରେ ହିଂସା, ତ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ, ସେଇ ସବୁ ହିଂସା। ସେମାନେ କ'ଣ ହିଂସା କରି କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହିଂସା। ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନ କରିବା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅହିଂସା କେବଳ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ହିଂସା କେବଳ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଅହିଂସା ମନୋଭାବ ରହିବ। ଅହିଂସା କେବଳ ଶାରୀରିକ ହିଂସାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ମାନସିକ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ଅହିଂସା ଧାରଣା ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଏଇ ସବୁ ଅହିଂସା ଧାରଣା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଜୀବନରେ ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ଅହିଂସା, ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ଅହିଂସା କ'ଣ, ଅହିଂସା କେବଳ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଏହା ଏକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ କରେ। ଏଥିରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଦୟା, କରୁଣା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିଂସା ତ ଏବେ କ'ଣ ଜାତି ଧର୍ମ ନେଇକି ବେଶୀ ହିଂସା ଆମ ଭାରତରେ ଘଟୁଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦୟା କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅହିଂସା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଂସା କ'ଣ ନା, ଅହିଂସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହିଂସା ହେଲା, ହିଂସା ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହିଂସା କ'ଣ, ଅହିଂସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏଥିରେ ସଂଘର୍ଷମୟ ହିଂସା ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ମନା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ହେଲା, ଜଣଙ୍କ ଧର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି କି ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ଷତି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହିଂସା କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ତାପରେ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଧର ଜଣେ ଗରିବକୁ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ, ଜଣେ ଧର ବଡ଼ ଲୋକିଆ ହେଲା, ସେ ଗରିବକୁ କ'ଣ ଗୁଇଁଠାଟେ ମାଇଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ହିଂସା ହେଲା। ତାପରେ ମାନସିକ ଅହିଂସା କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାହା କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହା ବିଷୟରେ ଧର ଆମେ କ'ଣ କାହାର କ୍ଷତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହଉ ତା ବିଷୟରେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ଆମକୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇ ଅହିଂସା ପ୍ରଥା ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, କାହାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାନି, କ୍ରୋଧ ବି ଆମର ଆସିବନି, ପ୍ରତିଶୋଧ ଏସବୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଆସିବନି। ତାପରେ ଅହିଂସା ଶକ୍ତି କ'ଣ, ଅହିଂସା ମୂଳ ଆଧାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ
ଅହିଂସାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଆଉ ଧର୍ମ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଅହିଂସା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ସବୁ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତାପରେ ଅହିଂସା ଏବଂ ପରିବେଶର ବି ଏଇଠି 5-6ଟା ମନେ ରଖି ଲେଖିବେ, ବେଶୀ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 5-6ଟା ଲେଖିବେ। ତ ଅହିଂସା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ, ଅହିଂସା ପ୍ରତି କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଅହିଂସା ପଥ ସବୁବେଳେ ଅବଲମ୍ବନ ଆମେ କରିବା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର 2ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡକୁ ଆଉ 2ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କେଉଁଠି ଆନ୍ସର୍ ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2ଟା ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ପରିମାଣର ଆଧାର ଲେଖ। ଏଇ 2ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ 2ଟା ଟୋଟାଲ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ 1ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଠି ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଲେଖିଦେବେ, ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ ମାରିଦେବେ ତ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମର ମୁଁ ଫୁଲ୍ PDF ଦେମି, ସେଠାରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ଫୁଲ୍ PDF ଦେଇଦେମି, ସେଠାରୁ ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ୟୁନିଟ୍ 1ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PDF ଦେମି, ସେଇଠି ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହଉ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।